Yes, now I start my lecture. Good morning once again in our morning session. It's too much early, I know very well. Last lecture we already studied to the module number second, that is reforms in agriculture in India. In this year, TY become syllabus. In general, we are trying to understand our Indian economy. That is the reason purposefully in module 1 we are trying to understand what is the what is the new economic policies in India which started in after 90. We studied under the PV Narasimha Rao government how the lead by Manmohan Singh as a finance minister of government of India, and they taken really such an initiative to implement new economic policies and all. After 30 years, comes to our Indian economy some fruits, right? And that initially means that is started in before 30 years. I know, and you know very well, we never say that 100% development of our state, our economy, but we are going on that path. Our great President Abdul Kalam have said to our country Vision 2020. So we are trying. आपला देश एक ट्राय करतोय की बाबा आपली इकॉनॉमी चांगली कशी होईल. How makes to our economy is better, right? So that is not a one or few days or a few years journey to our economy. This is a long-term journey to our state. ही खूप मोठी लॉंग टर्म अशी जर्नी आहे. क्लियर? Where the process of economy is a continue. Clear? In the module second, we are trying to understand after first module, that is new economic policy, then second module we are trying to understand what is the state of our economy and how our states role of new economic policies, right? Under the new economic policy, why need to our state, that all we are trying to understand. आपण ते सगळं समजून घ्यायचा प्रयत्न केला त्याच्यामध्ये. क्लियर? At the moment here one more reality, whether implement the new economic policies and all, it's really challenge. खरं तर नवीन इकॉनॉमिक पॉलिसी इम्प्लिमेंट करताना हे सगळं एका दिवसात नाही झालं. ओके, इकॉनॉमीला लॉंग टर्म प्रोग्राम्स करावे लागले त्याच्यासाठी. क्लियर? पॉलिसी मेकर्स have need to the making long term plans and policies, right? And then second chapter we are trying to understand what is the state, what is our country, how they are trying to develop to our state and all. Clear? So now I share on your screen, that is Wikipedia pages. I know there is a, are you seen clearly or not? I don't know exactly. That is font is little bit less, कमी आहे font जरा. Right? Yeah, I know that not cleared. तो शेअर पेज आहे, वेब पेज आहे, त्याच्यामुळे ते एवढं तर दिसत असेल नाही, पण मी सांगतोय तसं ऐकत चला आपलं. राईट? Indian economy as consider the developing economy. Clear? Now you I think seen little bit clear.
I'm right. Very. So see, India is a developing market economy, right? That nominal GDP now आता थोडा कमी झालाय, आता आपण मायनस मध्ये. पिक्चर दाखवते की मुंबई इंडियाची फायनान्शियल सेंटर ऑफ द इंडिया असं म्हटलं जातं. क्लिअर. आता हे काय सगळं नाही स्टडीला आपल्या, काय महत्वाचं आहे ते सांगतो मी तुम्हाला, त्याच्याकडे जरा थोडं लक्ष द्या. क्लिअर. सो दिस इज शोज द 1947 वी आर इंडिपेंडेंट. आणि ही तर खूप महत्वाचं वर्ड आहे बघा, तुम्ही हायलाइट केलं. प्रोटेक्शनिस्ट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द अदर कंट्रीज. दुसऱ्या कंट्रीजला आपल्या कंट्रीमध्ये परमिशन दिली म्हणजे आपल्याला ब्रिटिशांचा पुअर एक्सपिरियन्स आला ना. ब्रिटिशर्स कम्स टू आवर कंट्री फॉर ट्रेड अँड दे आर कम हिअर अँड लिव्ह लॉंग टाइम. So policy maker think that yes, we have need to restrict it to our economy. That is the reason they are purposefully protectionist economic policy implement. There is that no need to that understand Cold War and की 45 म्हणजे सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर दोन सेपरेट पार्टिशन झालं वर्ल्ड इकॉनॉमीचं. वर्ल्ड इकॉनॉमी जायचं दॅट कॅपिटलिस्ट कंट्रीज अँड सोशलिस्ट कंट्रीज. असो इकडे सायमल्टेनियसली जीडीपी रँक हे दिले बघा. 5th नॉमिनल 2019 असं फास्टर ग्रोईंग मेजर इकॉनॉमी ब्लू मध्ये हायलाइट केलेलं आहे. तुम्ही पण सायमल्टेनियसली रीड करताय मी असं अज्युम करतोय. तुम्ही माझ्याकडे न बघता माझ्या शेअर स्क्रीन वरती जरा फोकस करा. Right. So that is a growing major economy, test economy in the world. अशी आपली ओळख आहे अजून तरी. कोरोनामुळे आपण थोडस बरेच बॅकफुटवर गेले, हे पण आपल्याला आता मान्य करायला पाहिजे. At the moment, long-term growth perspective of the Indian economy remains positive due to the young population. आपल्या इकॉनॉमीची एक ओळख आहे अशी की फास्ट यंग इकॉनॉमी म्हणून ओळखल्या जाते. वेअर द मेजॉरिटी पॉप्युलेशन अंडर द पॉप्युलेशन्स आर द यंग पॉप्युलेशन. त्यातलं जेवढं काही पॉप्युलेशन आहे ते यंग पॉप्युलेशन म्हणून आहे. राईट. सो दिस इज अ कॅपिटा जीडीपी सेक्टर. आता इथे जरा थोडस बघा जीडीपी बाय component, that is household consumption 59%, government consumption 11.5%, investment fixed capital 28.5%, investment in inventories 3.9%. Right. Population poverty तो सब्जेक्ट आपण बघून झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती फोकस नाही करत. 2016 मध्ये गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स आपल्या नेशन मध्ये इम्प्लिमेंट केला आणि आपलं मागचा तो स्टडी पण केला ना SY बीकॉम मध्ये. आठवतंय ना तुम्ही SY बीकॉम होतात ना सगळे ऑल सर नो सगळे होतात, फक्त आमिरा होते, बाकीचे लोक केटीला होते. ओके थँक्यू. पौर्णिमा पण होते, श्रावणी पण होते. अरे 3 लोक होते, 5 झाले चक्क. बाकीचे परत असू दे, 3 लोक तरी काय 5 झाले काय वाईट आहे? चांगलं पिक्चर आहे, नॉट बॅड. बरोबर आहे ना? सो दिस द पिक्चर शोज द कंडिशन्स. अनएम्प्लॉयमेंट 2019 चा डेटा जरा अपडेट आहे हा. 5.4% आता वाढली, आता तर बोलायला नको. आणि पुढं खाली बघा, महत्वाचं बघा. इंडस्ट्रीज आपला टॉपिकच आजचा आहे ना, सेकंडरी सेक्टर वरती फोकस आहे. तर इंडस्ट्रीज बघा इंडियामध्ये कोणत्या? टेक्सटाईल, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग दिसते तुमच्या स्क्रीनवरती. ऍग्री बिझनेस, हँडीक्राफ्ट्स, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स अँड ज्वेलरी, लेदर, आयर्न, स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, मायनिंग, मेटल,
retail machinery, information technology, construction, financial services, electric power, consumer goods, pharmaceuticals, automotive, telecommunication, real estate and paper transportation equipment. बरोबर आहे? म्हणजे आपण बऱ्यापैकी चांगले ग्रेट आहोत. आय एम राईट? So this is shows the picture: export, import, main export and imports. हे इकॉनॉमीचा आपला पिक्चर आहे जनरली. सर्व्हिस सेक्टरचा डेटा आहे आपल्याला या मॉड्यूल सेकंड मध्येच पार्ट 2 त्याच्यातला हा सर्व्हिस सेक्टर वरती फोकस आहे. पब्लिक फायनान्स, पब्लिक डेट आहे, फक्त बघून घ्या त्याच्यामध्ये. क्लिअर? असो, पुढे जाऊया. आता इथं बघा दिले हिस्ट्री. आता एन्शंट वगैरे आपल्याला काही घेणं देणं नाही, कधी इंडिपेंडेंट तो हिस्ट्री आहे, फारसा आपला काही तो टॉपिक नाहीये. आता इथं जरा बघा, दिसतंय का इथे ऍग्रिकल्चर? इकडे बघा मी हायलाइट करतोय, दिसतंय का? ऍग्रिकल्चर आपलं बघून झालेलं आहे आणि आता आजचा फोकस कुठे आपला हा मॅन्युफॅक्चरिंग अँड इंडस्ट्री आणि सर्व्हिस सेक्टर बघा. ऑटोमॅटिक दिसतंय का तुम्हाला? म्हणजे तुम्हाला असं बऱ्याच वेळा वाटतं ना तुमच्या सगळ्या लोकांना की सिलेबस वेगळा असतो, रियालिटी वेगळी आहे. तसं आहे का मग आपल्या सिलेबसचं? आर यू अंडरस्टँड? म्हणून तुमच्या समोर हे विकिपीडियाच पेज घेतलंय मी. आर यू अंडरस्टँड? युनिव्हर्सिटीने आपण अभ्यास करूनच तुमच्या समोर सिलेबस ठेवलाय ना. आपण किती ऍक्च्युअल स्टडी करतो हे लक्षात येते का तुमच्या? आर यू अंडरस्टँड व्हॉट वी स्टडीड द रियालिटीज? असं नाही फक्त बुक्स मधला स्टडी आहे. आपल्या इकॉनॉमी मध्ये आता काय त्याच्यावरती आपला फोकस आहे. ऍग्रिकल्चर झालंय आपलं, सेक्टर्स मध्ये आपण आलोय सध्या. आता ऍग्रिकल्चर इज कम्प्लिटेड आणि आजचा जो टॉपिक आहे त्याचं नाव आहे मॉड्यूल 3, दॅट इज नेम इज मॅन्युफॅक्चरिंग अँड इंडस्ट्री. क्लिअर? आणि मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इंडस्ट्री मध्ये इथे बघा काय दिले: डिफेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंजिनिअरिंग, जेम्स अँड ज्वेलरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाईल, दॅट ऑल आर अनगिव्ड हिअर. आणि चॅप्टर याच्यामधला सेकंड पण आहे. कोणता? सर्व्हिस. पार्ट 2 आहे याच्यामधला, मॉड्यूल 3 मधला. एव्हिएशन, नॅशनलायझेशन, डिरेग्युलेशन एक्सेट्रा. हे एवढेच आहेत. तुम्हाला बँकिंग याच्यामध्ये नाही, त्यासाठी आपल्याला मॉड्यूल 4 सेपरेटली स्टडी करायचं आहे. बँकिंग जे आहे ना, वी स्टडीड द मॉड्यूल 4, पण याच्यामध्ये फक्त सध्या तरी इंडस्ट्री आणि सर्व्हिस आहे. फक्त बँकिंग हे चॅप्टर 4 मध्ये घेतलेलं आहे. तर मग आता ऍग्रिकल्चर वी ऑलरेडी डिस्कस. आता हिस्ट्री ही काही मी दाखवली बसत तुम्हाला स्क्रीनवरती स्क्रोल होते असे मी अज्युम करतोय. राईट? सो येस, आपण इथनं आपला चॅप्टर सुरू झाला, बरोबर आहे की नाही? आठवतंय का रे? मॉड्यूल 1 आपण इथनं स्टार्ट केलं होतं. देवांग, सगळ्या लोकांना आठवतंय का काही? मला तर विसरले नाहीत ना लोक. तर हे 2 पिक्चर जरा महत्वाचे आहेत तुमच्या स्क्रीनवरची. मी बऱ्याच वेळा बोलतो ना, तुम्हाला वाटत असेल सर काय खरं काय खोटं सांगतात, काय माहिती. आता आम्ही तर विश्वास ठेवतोय त्यांच्यावरती. तर दॅट इज द सी इयर कोलॅप्स ऑफ सोव्हिएत युनियन विच वॉज द इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर. गल्फ वॉर विच इज कॉज दॅट स्पीक ऑइल प्राइसेस. स्पाइक म्हणजे खूप वाढल्या होत्या. That result in major BOP, balance of payment crisis of India, which is that itself facing the prospect defaulting, right? आणि डिफॉल्टर म्हणजे का, तर आपण लोन घेतलं होतं आणि पैसे रिपे करायला मनीच नव्हते आपल्याकडे. आता मी तुम्हाला जस्ट बोललो की दॅट रिस्पॉन्स टू द नरसिंह राव जे आपले प्राईम मिनिस्टर होते आणि गव्हर्नमेंट इंट्रोड्यूस फायनान्स मिनिस्टर मनमोहन सिंग. क्लिअर? आणि पिक्चरच्या खाली पण जरा वाचा जरा समोर की इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन इंडिया वॉज इनिशिएटेड 1991. प्राईम मिनिस्टर पी.व्ही. नरसिंहराव अँड फायनान्स मिनिस्टर मनमोहन सिंग राव वॉज ऑफन दॅट चाणक्य. त्यांना दुसरं नाव पण एक आहे बघा, कोणाला? ऑफन रेफर टू द चाणक्य. हे सांगायचं आपल्याकडनं राहून गेलं. त्यांना चाणक्य पण म्हणलं गेलंय. कोणाला? कुणी म्हटलंय ते? They give the independent
डिसिजन राईट्स टू द मनमोहन सिंग. आर्य चाणक्य म्हणून होते बघा आपले पहिले इकॉनॉमिस्ट 10th सेंचुरी मध्ये. त्यांनी इकॉनॉमिक्स मध्ये बरंच वर्क म्हणजे त्यांनी सांगितले थोडक्यात. क्लिअर. आणि आपण नेहमी इकॉनॉमिक्स पॉलिसीची गरज का होती इकडे बघा. आता इकडे या साईडला माझं कर्सर जिकडे जाते. रिफॉर्म्स डिड वे टू द विथ लायसन राज. आपण पाहिलंय की खूप प्रॉब्लेम्स होते. रिड्यूस टॅरिफ, इंटरेस्ट रेट वाढले होते, एंडेड मेनी पब्लिक मोनोपॉलीज. आणि का तर अलाउइंग ऑटोमॅटिक अप्रुव्हल फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट अँड दॅट ओव्हरऑल ट्रस्ट लिबरलायझेशन रिमेन टू द. सो दॅट ऑल आर द टू देम. असे प्रॉब्लेम्स पण होते. इथं जीडीपी ग्रो हे काही एवढा क्लिअर दिसत नसेल डेटा तुम्हाला की ऑलमोस्ट डबल एव्हरी 5 years. क्लिअर. सो this is left side of your screen shows the information and right side is a graph and all. Clear. So this is a picture. COVID-19 इथे दिले. त्याचं काय आता नंतर स्टडी. तो काय आपला टॉपिक नाहीये स्टडीचा. आणि हा डेटा आहे तो असू दे. सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट आपण चॅप्टर 1 मध्ये थोडासा फोकस केला होता. तर आता इथं बघा हे एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर हे पण जरा जरुरी आहे. तुझ्या समोर पाय चार्ट आहे दिसतोय का रे. एम्प्लॉयमेंट बाय 2009-10 चा हा पाय चार्ट आहे. तर ऍग्रिकल्चर मध्ये 53% लोक वर्क करतात. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये 11%. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे तेच त्याच्यात आलं. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन हे दोन्ही मिळून इंडस्ट्री होतं. आणि त्याच्यानंतर जे राहिले का नाही हे सर्व्हिस सेक्टर आहे सगळं. ट्रान्सपोर्ट, हॉस्पिटॅलिटी, इस्टेट, एज्युकेशन, गव्हर्नमेंट अँड अदर्स. क्लिअर. सो दॅट इज अ सेक्टर कॉन्ट्रीब्युशन. बघा हा जरा हा डेटा बघा जरा हा की कॉन्ट्रीब्युशन जीडीपी बाय द इंडिया इकॉनॉमिक सेक्टर ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी हॅव्हिंग इव्हॉल्व बिटवीन 1951 and year 2013. इट्स इकॉनॉमी डायव्हर्सिफाय इन डेव्हलप्ड. आपण अजून टॉपिकला सुरुवात केली नाही. फक्त इंट्रोडक्टरी बघतोय की आपलं सर्व्हिस इंडस्ट्री सेक्टर आहे कुठे. आपण ऑलरेडी ऍग्रिकल्चर बघून झाले बरोबर आहे ना. बघा ऍग्रिकल्चरचा ग्राफ खाली उतरत आला दिसतोय का तुम्हाला. येस. आर यू सी द ग्राफ. टेल मी व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन इन 1951 अँड इयर 2010. मला जरा कॉन्ट्रीब्युशन सांगा ऍग्रिकल्चरचं किती % होतं 1950 ला आणि इयर 2010 ला किती आहे आता. येस. आर यू सीन द ग्राफ. बोला. दिसतोय ना ग्राफ सगळ्यांना. आणि मी बोलतोय ते पण ऐकायला येत असेल असं वाटतंय मला कामन काय की. हा हॅलो. that is a percent labor employment in India by economic sector. Yes please. 1951 ला 52 आणि 2010 ला 14. बर. ओके. मला सांगा सर्व्हिस सेक्टरचा 1980 ला किती होता. 1980 ला किती होतं सर्व्हिस सेक्टर आणि ऍग्रिकल्चर. आर इंटरसेक्ट टू इच अदर. किती होता त्यावेळेस. आमेरा सोडून बाकीच्या लोकांनी आन्सर दिले तरी डेटा वाया जाणार नाही असं मला वाटतंय. बरोबर आहे ना. राईट. समोर स्क्रीन आहे तुझ्या. स्क्रीनवर ना आन्सर द्यायचे रे. ऑन युअर सर्व्हिस सेक्टर इज 40. नाईन्टीन 80 ला 40 कुठं श्रावणी काय पण म्हणतेस. मध्ये आहे तिथं 35. उगं ठोकून द्यायचं तसलं जमल तसं. बघत पण नाही आपण व्यवस्थित. दिसतंय की आहे ना व्यवस्थित. आणि इंडस्ट्रीचा जो आपण टॉपिक डिस्कस करणार आहे. मला इंडिपेंडन्स नंतर किती होतं पर्सेंटेज ते. ऍग्रिकल्चर इज 35. ओके. इंटरसेक्शन त्यांचं दोघांचं 35 ला झालं रे. वेगवेगळं कसं असेल. मी तुम्हाला इंटरसेक्शन विचारलं होतं. असो.
नाव यू टेल मी, इंडस्ट्री किती होती इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडन्स? इंडस्ट्रियल सेक्टर मध्ये किती पर्सेंटेज होतं? सेक्टर कॉन्ट्रीब्युशन टू जीडीपी इन पर्सेंटेज इन आफ्टर इंडिपेंडन्स. इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्युशन. सी ऑन युअर स्क्रीन. स्क्रीनवर बघा, स्क्रीनवर किती पर्सेंट होतं तेव्हा आणि आता आहे किती? इंडस्ट्री. When India is independent means 1950, how many percentage of Indian industry means India industrial sector? बोला. Yes, 13% yes. आणि आता किती आहे मग? म्हणजे ना 2013 ला किती आहे? 2013 तुमच्या स्क्रीनवरती बघा आणि सांगा. बोला बोला. बोलायला पैसे नाही लागत, बघायला पाहिजे एवढंच व्यवस्थित स्क्रीन काय वरती काय चाललंय. येस 27. किती पर्सेंटने वाढलं इंडस्ट्रीचं प्रोडक्शन? मग जीडीपी किती पर्सेंटने वाढला? हाऊ मेनी पर्सेंटेज राईज? हाऊ मेनी पर्सेंट जीडीपी राईज? येस 13 to 40% ने वाढला. ऍग्रिकल्चर किती पर्सेंट ने कमी झालं मग? How many percentage agriculture is decline? एकीकडे असं तर दुसरीकडे मग कसं झालं? किती पर्सेंट ना ऍग्रिकल्चर डिक्लाइन झालं? येस म्हणजे एकीकडे बघा, इंडस्ट्री वाढली गेली, ऍग्रिकल्चर पहिलं जास्त होतं ते कमी होत गेलं. सर्व्हिस सेक्टरचं किती होतं जीडीपी कॉन्ट्रीब्युशन इन आवर नॅशनल इन्कम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आफ्टर इंडिपेंडन्स? येस 30%. आणि आता किती आहे? आता जीडीपी नॅशनल इन्कम मध्ये किती आहे आपला? How many in our national income, GDP? Yes, please. किती आहे आता सर्व्हिस सेक्टर कॉन्ट्रीब्युशन इन आवर नॅशनल इन्कम? खूप स्लो आहे. बाकीचे लोक काय करतात हा प्रश्नच आहे बाबा. समोर स्क्रीन आहे तरी बघायला किती त्रास होते सगळ्यांना. दिलेला पण नंबर आहे, डायरेक्ट दिलाय तिथं सर्व्हिस सेक्टर. मग मला सांगा, विच सेक्टर्स प्रोग्रेस इन विदिन 70 इयर्स, 60 इयर्स म्हणूया, डेटा जर 2013 आहे. कोणत्या सेक्टरचा प्रोग्रेस झालाय आणि कोणाचा प्रोग्रेस कमी होत गेलाय? विच सेक्टर? सर्व्हिस सेक्टर चा प्रोग्रेस झाला आणि इंडस्ट्रीचं पण झालंय की नाही? कसं नाही. आणि कोणाचा प्रोग्रेस डाऊन झालाय? आणि 3 विच सेक्टर्स प्रोग्रेस इज अ डाऊन? एक्सक्यूज मी.
बोला. विच हॅव अ डाऊन प्रोग्रेस. येस. मला सांगा, नेशनच्या डेव्हलपमेंट मध्ये, नाव लिसन केअरफुली, वेदर यू सीन ऑन प्रॉपरली, whether you want growth and development to our country, yes, we agriculture share rising or decline. What is the best to our state? जर आपल्या नेशनची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट करायची असेल तर ऍग्रिकल्चरचा शेअर कमी करायला पाहिजे की वाढवायला पाहिजे? इथे तर आपला कमी झालाय, बरोबर आहे ना? राईज करायला पाहिजे. येस. ओके. अजून बाकीच्या लोकांना काही मत असेल तर त्यांनी व्यक्त करायला पाहिजे, हरकत नाही. येस, यू शेअर rise. Okay, Shravani also saying that, Amira also saying that is must be rise. मग जर ऍग्रिकल्चरचं वाढवायचं तर कमी कोणाचं करायचं मग? हा, if you want to rise them, then which we decline. You tell me which sector. तुमच्या समोर स्क्रीन आहे की त्याच्यावरनं बोला. इक्वल प्रपोर्शन ठेवायचं. बर, yes, tell me please then what I ask you here. Shares of agriculture in India rise or decline? What is best to our development, to our state? इकॉनॉमीच्या डेव्हलपमेंट साठी शेअर कमी होणं चांगलं असतं की काय असतं? What do you say here? Answer is agriculture share decline is most important to our state. But now listen carefully. People's transfer to agriculture to industry and service sector. आपल्या इंडियामध्ये मात्र उलट झालंय. लोक आहे तिथंच राहिले एग्रीकल्चर मधले. म्हणजे आय नो दॅट फ्यू पीपल्स आर ट्रान्सफर टू द इंडस्ट्री अँड सर्व्हिस सेक्टर, बट ट्रान्सफॉर्मेशन अँड ऑल दॅट व्हॉट एव्हर वी सीन दॅट नॉट परफेक्ट. जेवढं आपण पाहिलं तेवढं तसं ते झालेलं नाहीये. आणि तुम्ही जर डेव्हलप कंट्रीज बघितला तर युएसचं 2.5 आहे, जपानचं 1.7 आहे. डेव्हलप सगळ्या कंट्रीचं अग्रिकल्चरचं कॉन्ट्रीब्युशन जीडीपी मधलं त्यांनी कमी केलंय. म्हणजे त्यांनी काय केलंय, त्यांनी लोकांना ट्रान्सफर केलंय. आणि तुम्हाला सर असं का? कारण की त्यांनी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी युज करून सगळं लोकांना सर्व्हिस आणि इंडस्ट्रीमध्ये आणलं. आपल्या स्टेटमध्ये पण आणायला पाहिजे, पण तसं आणलं गेलं. आपल्यात उलट आहे. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जॉब लोक कमी करतात पण त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त आहे. व्हाईस वर्सा इंडस्ट्री ऍग्रिकल्चर मध्ये लोक जास्त वर्क करतात पण त्याचं आउटपुट इकॉनॉमीला कमी मिळतंय. असं इनव्हर्स पिक्चर आहे आपल्या स्टेटमध्ये. क्लिअर? सो लिसन व्हॉट आय टोल्ड यू. टू बेस्ट डेव्हलपमेंट टू आवर इंडियन इकॉनॉमी वी हॅव टू नीड पर्पजफुली डेव्हलप द सर्व्हिस अँड इंडस्ट्रीज, नॉट ऍग्रिकल्चर. मला सर ऍग्रिकल्चर तर आहे त्याला डेव्हलप करायला पाहिजे. येस, आपण इमोशनली म्हणतो फार्मर हे वगैरे ठीक आहे, पण आपली डिपेंडन्सी ऍग्रिकल्चर वरची एवढ्या 70 इयर्स मध्ये मग फार्मर सुसाईड का होतात? खूप सारे क्वेश्चन्स आहेत ना, आणि खूप सारे प्रॉब्लेम्स पण आहेत. त्याचा अर्थ ऍग्रिकल्चर पुअर असं नाही, किंवा ऍग्रिकल्चरची डिपेंडन्स इस्रायल सारख्या कंट्रीनं खूप चांगलं त्याचा ऍडव्हान्टेज घेतलाय. तशी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी सगळ्याच्या बजेटमध्ये आलं पाहिजे, तरच ते डेव्हलपमेंट चांगली होईल.
पण तरी सुद्धा पर्पज ऍग्रिकल्चरचा शेअर कमी करणारे इंडस्ट्री आणि सर्व्हिस सेक्टरचा शेअर वाढवणं दॅट इज बेस्ट फॉर द डेव्हलपमेंट टू द स्टेट. क्लिअर. पण काळाची गरज म्हणूया किंवा काही असूया, काही रिझन्स आहेत की ते ऍग्रिकल्चर पण आपल्या स्टेटसाठी, मग आपल्या लोकांनी काय करायचं? फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल्स ट्रान्सफर ऍग्रिकल्चर टू इंडस्ट्री अँड सर्व्हिस सेक्टर. बट व्हॉट यू नो दॅट टुडे व्हॉट इज द कंडिशन्स इन ऍग्रिकल्चर अँड ऑल, की आपल्या स्टेटमध्ये ऍग्रिकल्चरची कंडिशन्स काय आपल्याला हे माहिती आहे. क्लिअर. आता हे काही परत दाखवत नाही. हे अमूल डेअरीचा प्लांट आहे गुजरातचा. दॅट इज कॅशोनट्स ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट अँड ऑल. क्लिअर. आता काय हे जास्त आपला हा टॉपिक आहे आजचा. इंडस्ट्री अकाउंट 26% ऑफ जीडीपी अँड एम्प्लॉईज इज 22%. दॅट कीप इन माइंड. Clear. According to the World Bank, India's industrialization manufacturing GDP output in 2015 sixth largest in the world. Clear. 6व्या रँकवरती आपण येतो त्याच्यामध्ये. चेंज इन ड्यू टू द 1991. इथे बघा तुमच्या स्क्रीनवरती दिलेला आहे की आपल्या इकॉनॉमीमध्ये आपण 1990 पासून इकॉनॉमी रिफॉर्म करायला सुरुवात केली. क्लिअर. इम्प्रूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सपान्शन, प्रोडक्शन, फास्ट मुव्हिंग कन्झम्पशन गुड्स. आपल्या इकॉनॉमीचं बऱ्याचशा नेशनला खूप अट्रॅक्शन असतं. का तर एक उभरती इकॉनॉमी म्हणतो ना आपण त्याला. देर इज एनी गुड्स कॅन यू सेल इन आवर स्टेट. खूप कोणती सहज एखादी गुड्स तुम्हाला इंडियन मार्केटमध्ये सेल करता येते. आता थोडंसं कोविड-19 मुळे खूप सारे चॅलेंजेस आहेत, दॅट कॅनॉट बी डिनाय. क्लिअर. राईट. सो फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स इथं हायलाइटच केले ऑलरेडी. डिफेन्स हा काय टॉपिक नाहीये, फक्त त्याच्या अंडर कोणतं येतं ते बघतोय आपण इथं. राफाएल मिसाईल ऑलरेडी आली आणि काल ती ऍक्च्युअल डिफेन्स मध्ये जॉईन पण झाली. हे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर काय ह्याच्याबद्दल थोडंसं डिस्कस करायचं. प्रायमरी एनर्जीज इट इज पार्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. राईट. प्रायमरी एनर्जी कन्झम्पशन. क्लिअर. दॅट इज एनटीपीसी थर्मल पॉवर स्टेशन आहे ते. काय आपल्याला हे एवढं स्टडीसाठी नाही, पण त्याच्यातला एरिया आहे हा स्टडीचा. इन्फ्रास्ट्रक्चरल एरियाज आहे. इंजिनिअरिंग, ऑटोमेटिव्ह ज्याला आपण म्हणतो, दॅट लार्जेस्ट सब सेक्टर्स. याच्यासाठी मग या इंडस्ट्रीज मध्ये कॉम्पिटिशन आणण्यासाठी काय केलंय, काय काय सांगतोय तुम्हाला की इंडस्ट्री सेक्टर मध्ये कॉम्पिटिशन येण्यासाठी देर इज अ रिअली क्रेडिट गोज टू गव्हर्नमेंट ऍक्ट अँड ऑल्सो देर इज मेक टू द कॉम्पिटिशन ऍक्ट मेकिंग फ्री अँड सिम्पल पॉलिसीज. क्लिअर. टू इंडियन स्टेट अँड ऑल. क्लिअर. द ऑटोमॅटिव्ह हे लाईन जरा महत्वाची इथली बघा, कर्सरची लाईन बघा. द ऑटोमॅटिव्ह मॅन्युफॅक्चर इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्युशन 70 बिलियन, किती 79 बिलियन. दॅट इज अ 4% ऑफ जीडीपी. दॅट एम्प्लॉयड इज 7.76%. क्लिअर. जेम्स अँड ज्वेलरीज बघा, ही इंडिया इज लार्जेस्ट सेंटर दॅट पॉलिशिंग डायमंड्स अँड जेम्स अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ज्वेलरीज इज वन ऑफ द लास्ट 2 largest consumers gold, that is after crude oil and petroleum product. Clear. So that can be shows the picture of our and all. Kohinoor and Hope diamond come from India. That is a main famous stone such as to the Kohinoor and all. Clear. तर हे काय आपला टॉपिक नाही, फक्त या सेक्टर मध्ये काय येतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ टॉपिक इज आवर स्टडी ऑल्सो. इंडियाज इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू 4.5% रोड नेटवर्क एक्सेट्रा अँड ऑल. क्लिअर. याच्यातले बदल झालेले जे आहेत ते खूप लॉंग टर्म चेंजेस होते म्हणजे त्याच्यामध्ये. देर इज मेक्स टू द ह्यूज चेंज इन आवर स्टेट्स अँड ऑल. क्लिअर. सो दिस इज सर्व्हिस सेक्टर काय आपल्याला स्टडीला नाहीये एवढं. क्लिअर. सो इन शॉर्ट व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर, आवर चॅप्टर और मॉड्यूल नेम इज व्हॉट. जर सांगायचं झालं तर आपल्या मॉड्यूलचं नावच आहे ओव्हरव्ह्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉम्पिटिशन ऍक्ट. इंडस्ट्रियल सेक्टर होतं आणि तुम्हाला ते थोडक्यात माहित होणं जरूरी होतं, म्हणून आपण पर्पजफुली त्याच्यावरती फोकस केला या टॉपिक मध्ये. क्लिअर. अगेन ऑन युअर माय स्क्रीन, तुम्ही परत एकदा माझ्या रेग्युलर स्क्रीन वरती आहात. सो वी आर लर्न इज हिअर लिटल बिट व्हॉट इज आवर इंडियन इकॉनॉमी. नॉट वी
फोकस एंटायर इकॉनॉमी. क्लिअर. आपण काय सगळ्या इकॉनॉमीवरती फोकस नाहीये केलेला, की जेवढं आपल्याला जरुरी होतं त्या व्हॉट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी, दॅट पार्ट वी आर ट्राइंग टू जस्ट फोकस. क्लिअर. और विच इज रिक्वायर फॉर अ स्टडी, ज्याची गरज होती आपल्याला. अँड हिअर वी ऑल्सो वी लर्न दॅट what is our Indian industries and what is the growth of our Indian industry. Indian industry ची ग्रोथ कशी होते. आणि जर पाहिलं आपण आफ्टर इंडिपेंडन्स देर इज मेनी challenges to the develop to our state and all, right? And then simultaneously policy maker have also challenged which sectors give a first priority. पॉलिसी मेकरला सुद्धा खरं चॅलेंज होतं ते, की कोणत्या सेक्टरला पहिली प्रायोरिटी द्यायची. कारण की प्रॉब्लेम तर सगळीकडेच होते. देर इज अ मेनी सेक्टर्स प्रॉब्लेम इन आवर, बट आउट ऑफ दॅट गव्हर्नमेंट ट्राइंग टू फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेशली फॉर द इन आफ्टर इंडिपेंडन्स हेवी इंडस्ट्रीज अँड ऑल, त्याच्यावरती फोकस केला. इन ऍग्रिकल्चर वरती केला असं नाही केलेले आहेत की इन द ग्रीन रिव्हॉल्युशन वर्गीस कुरियन यांनी एक बीट वरती रिसर्च केला आणि त्याच्यामुळे पंजाबमध्ये खूप सारे वीटचं प्रोडक्शन वाढलं आणि ओव्हरऑल इंडियामध्ये सुद्धा त्याचा थोडासा चांगला परफॉर्मन्स दिसून आला. राईट. टुडे वी स्टॉप हिअर. नेक्स्ट वीक वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक. राईट. टाइप युअर नेम in chat box. Now I stop here. Bye. See you.